सत श्री अकाल, स्वागत है गौरव शुक्ला। मैं हां तुहाडे नाल। सब तो पहला गल पेट्रोल डीजल दी। पिछले 2 दिनों तो पेट्रोल डीजल के रेट वधे नहीं ने, पर सियासी संग्राम पेट्रोल डीजल को लैके इस समय पंजाब दे विच जबरदस्त नजर आ रहा है। पेट्रोल और डीजल दी कीमतां आसमान छूंदियां ने ते इस विचाले सियासी संग्राम भी छिड़िया है। सूबे च वख-वख थावां दे उत्ते सियासी पार्टियां ने केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन किया। फिरोजपुर च कांग्रेस ने हल्ला बोलिया ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤਿੰਨ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਵਧੇ ਰੇਟ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਤਖਤੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਘੋੜਾ ਗੱਡੀ ਦੀ। दूजी तस्वीर मोहाली दी आम आदमी पार्टी दी हल्ला बोलदी नजर आई। आम आदमी पार्टी केंद्र दी सरकार के खिलाफ एक गड्डी नूं खिंचिया गया रस्सी दे नाल ते संकेतिक प्रदर्शन कि देखो पेट्रोल पाउण दे पैसे ने, इस करके फिर रस्सियां नाल खिंचणी पै रहीआं ने गड्डियां ते उस गड्डी दे उत्ते एक शख्स उसदे गोदी दे विच सिलेंडर जो दर्शाने की कोशिश की गई है कि देखो सिलेंडर के रेट भी बहुत बढ़ गए, ये भी भरवाउण की हिम्मत नहीं रही। तीजी तस्वीर है लोक इंसाफ पार्टी की लुधियाना दे विच मुजाहरा किया गया। घोड़ा गड्डी दे उत्ते सिलेंडर रख के ते दूजे पासे मोटरसाइकिल ते होर स्कूटरी उत्ते चढ़ा के कि तेल पाउण दे पैसे ने, इस तरीके नाल प्रदर्शन किया गया। खैर सियासी प्रदर्शन है, इस तरीके दी तस्वीरां नजर आईयां ने वख-वख थावां तो ते आम आदमी पार्टी ने सूबे भर दे विच वख-वख थावां ते इस तरीके नाल प्रदर्शन किया है। पेट्रोल ते डीजल दी बढ़ती कीमतां नूं लैके अज मोहाली दे डीसी दफ्तर के बाहर आम आदमी पार्टी वालों ये अनोखा प्रदर्शन किया जा रहा है। तस्वीरां तुसीं वेख सकते हो कि गड्डी नूं रस्से नाल खिंच के ते उपर गड्डी ते सिलेंडर लैके इस तरह का जिहड़ा प्रदर्शन वो किया जा रहा है। तो बीजेपी सरकार के खिलाफ जिहड़ी नारेबाजी है वो की जा रही है। लगातार जे आपां गल करिए पेट्रोल डीजल की जिहड़ी कीमतां है वो वधदी नज़र आ रही हैं। तो इस फरवरी की आपां गल करिए करीब 14 वार जिहड़ी कीमतां च वाधा होया है, जिहड़ा किते ना किते लोकां दी जिहड़ी मीडियम वर्ग जिहड़ा लोग है उन्हां दी जेब जिहड़ी है वो काफ़ी ढिली हुई है। जे आपां गल करिए बीते 53 दिन से आपां गल करिए लगातार जिहड़ा पेट्रोल डीजल जिहड़ा हैगा वो रेट पंजाब च जे आपां हुण तक की गल करिए करीब 100 के नेड़े जिहड़ा है पेट्रोल का रेट जिहड़ा है वो जा चुकिया है। महंगाई हम वध रही है, हमेशा भ्रष्टाचार वध रहा, सारा देश है इस टाइम बर्बादी के कगार ते आ। एक कोरोना की मार से उत्तों रेट वधदे जा रहे ने, किसान परेशान ने, सारा समाज परेशान है और मोदी सरकार को होश च होना चाहिए। इस करके असीं प्रोटेक्शन कर रहे हैं। मोहाली दी यूनिट वालों अज आम आदमी पार्टी वालों ये प्रदर्शन जिहड़ा है वो किया जा रहा है। मोहाली तो कैमरामैन विंदर सिंह नाल मनोज राठ, न्यूज़ 18 पंजाब। ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਕਦੇ ਫਿਰ ਘੋੜਾ ਗੱਡੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਖੈਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਲ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ देश के विकास दे विच ही वरती जा रही है। 100 रुपये या 100 के सैकड़ा पार करी बैठे है, क्यों नहीं बोलती सरकार? क्यों इन्होंने लोगों के मूँह से अज ताले लगे हुए है? मसला गरीबों का है, मसला लोगों का है, मसला हिंदुस्तान का है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ किसान भी है, मजदूर भी है, नौजवान भी है, मिडल वर्ग भी है। कोई ਕਿਹੜਾ वर्ग है ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ नहीं। कीमतां घटनियां ਚਾਹੀਦੀਆਂ। 2008 ਦੇ आंकड़े मैं ਹੁਣੇ देख रहा ਸੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ $108 ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ 2008 ਦੇ ਅੰਦਰ 45 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ 60 ਰੁਪਏ $60 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਕਰੂਡ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ 100 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਹੋਇਆ ਖੜਾ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੌਣ ਦੇਊਗਾ? ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਜੀ ਤਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। देखिए क्योंकि ये कोई अपने देश के अंदर तो पेट्रोल डीजल होता नहीं है, आखिर ये सारी चीज़ें अधिकांश इसमें से इंपोर्ट होता है और इंपोर्ट होने के बाद उसके ऊपर कुछ ड्यूटीज़ भी होती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की। उन सब ड्यूटीज़ को मिला करके और मार्केट के हवाले सारी चीज़ें हैं। डेली अप डाउन होता है, कभी महंगा भी होता है, कभी सस्ता भी होता है। चूँकि आज से 4 साल 5 साल में ये 70-80 रुपये से लेकर के और कभी डाउन भी गया था और अब ये 80-90 रुपये के आसपास पहुंच गया है। तो ये 10-15% का एक पिछले 4-5 साल के अंदर ही उछाल आया है कुल मिलाकर।
अब ये देखा जाए तो ओवरऑल कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, फिर भी हर जो पैसा जेब से किसी से निकलता है, आखिर हमारी भी इच्छा होती है कि ना निकले, कम रहे, तो उसके ऊपर नज़र तो रहती है सरकारों की। फिर भी सरकार का जो रेवेन्यू होता है, वो रेवेन्यू अगर किसी भी चीज़ में से लिया जाता है, वो जनता के हित में ही आता है काम। ਤੇ ਉਧਰ ਰੋਬਰਟ ਵਾਡਰਾ, ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪਤੀ ਰੋਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਵੀ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਡਰਾ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਹ ਖਾਨ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਕੇ ਗਏ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਾਡਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੀ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਰੋਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਕੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ, ਖਾਨ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਕਲ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰੋਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਵਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। कि हर रोज़ जो आदमी मोटरसाइकिल पे होता था, आज वो साइकिल पे आ गया है और मैं अपने ऑफिस तक कैसे चलाऊंगा, और तब मुझे भी महसूस होगा मैं उनके लिए क्या बोल रहा हूँ और क्यों बोल रहा हूँ, और हमें ज़रूर उनके बारे में सोचना चाहिए। वैसे ही वो कोरोना से वो वैसे ही मतलब कि मुश्किलों में पड़े हुए हैं, क्योंकि उनकी नौकरियां चली गई हैं, उनके सैलरी है वो 50% पे आ गई है, तो जो भी अब और महंगाई से मुश्किलें पड़ रही हैं वो पेट्रोलियम के लिए। ਤਾਂ ਰੋਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਮਿਲਿਆ। ਉਧਰ ਬੀਜੇਪੀ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੋਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਦੀ ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰੀ ਮਹਿਜ਼ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ ਔਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਦਾਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਚਕਾਨੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇਟਲੀ ਦੇ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਰੋਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਇੱਕ ਫਿਲਮੀ ਡਰਾਮੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਜੇ ਥੱਲੇ ਸੋਟਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਦਾਮ 160% ਵਧੇ ਔਰ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਲਗਭਗ 16% ਦਾਮ ਵਧੇ। ਅਸੀਂ 6 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 16% ਵਧਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 160% ਵਧਾਏ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਮ ਵਧੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰੀਜ਼ਨ ਨੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਰੀਜ਼ਨ ਨੇ। ਬੜਾ ਦੁਖਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਪ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ, ਪ੍ਰਿयंका ਜੀ ਔਰ ਰੋਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਤੇਲ ਦੇ ਖੇਲ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਖੂਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਵੀਂ ਐਂਟਰੀ, ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦ। ਜੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਲਦ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੜੀਆਂ ਕਿਆਸ ਰਹੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨਵੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਝੰਡੀ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ। तब समय आ रहा है, मैंने कहा ना, जो माली सींचे 100 घड़ा, जब ऋतु आवे तब फल हो। समय आ रहा है, सब चीजें होंगी। कैबिनेट में वापसी होगी, आपने मुख्यमंत्री से बात की, आपने ये क्या होगा ये समय के अनुसार हम निर्धारित करेंगे, लेकिन जल्दी हो। देखिए ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਲਦ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਦੋਂ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਦੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਧੂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਹੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੂ ਆ ਕੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਆਸ ਰਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਪਾਵਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ।
ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੀਜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, 3 ਮਾਮਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸੀ। 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੀਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਈਏ, 3 ਮਾਮਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ। 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ। ਉਮੇਸ਼, ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਗੌਰਵ, ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੂ ਮੋਟੋ ਲਿਆ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਵੈਮ ਸੰਗਿਆਨ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਮੇਲਸ ਆਈ ਸੀਗੀਆਂ, ਕੁਝ ਚਾਹੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂ ਮੋਟੋ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਕੇਸ ਸੀਗੇ, ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਥੱਲਿਓ ਜਿਹੜੀ ਨਿਚਲੀ ਅਦਾਲਤ ਸੀਗੀ ਉੱਥੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਹੱਤਿਆ ਕੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਦੋਨੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੂ ਮੋਟੋ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਹੈ ਤੇ ਪਲੱਸ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਕਲੱਬ ਹੈ ਕੇਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਟਾਈਮ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੁਣ 24 ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਲ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਸਾਥੀ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਵੀ 24 ਨੂੰ ਹੀ ਹੁਣ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਜੀ। ਮਤਲਬ 24 ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਵਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲਈ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰਵ, ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰਵ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਜਵਾਬ ਲਈ ਟਾਈਮ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸ ਇੱਕੋ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹੀ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮੰਗਿਆ। 24 ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਰਾਹਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। 24 ਤਰੀਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮਾਮਲੇ ਨੇ, ਤੀਜੇ ਮਾਮਲੇ ਜੇਕਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਈ ਦਾ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੰਕਾਰ ਭਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਰਖੋਦਾ ਦੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ। ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਜਦੋਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। खूब सारे लोग सैल्फियां लेंदे नजर आते ने राकेश टिकैत दे नाल ते इस विचाले राकेश टिकैत जो बोलते हैं तो फिर एक बार फिर तो केंद्र की सरकार के उत्ते निशाना। राकेश टिकैत ने जिक्र किया कि केंद्र की सरकार को असीं स्पष्ट करना चाहते हैं कि जदों तक मंगां नहीं मन्नियां जांदियां उस वेले तक एक प्रदर्शन किसानां दा खत्म नहीं होवेगा ते सरकार नूं ही गल करनी होवेगी। यानी कि पहल दे उत्ते भी क्लीयर किया गया है कि सरकार नूं ही पहल करनी होवेगी। बहुत से कानून हैं जो अभी लाना चाहते हैं। जब हमारी कमेटियां होंगी जो भारत सरकार से बातचीत करेगी, बहुत से सवाल है, ये मुकदमे हैं हमारे बच्चों के। एक बालकों को किसी पर ले जाके और उसको लाल किले की गुमबंदी पर बैठा दिया तो वही लोगों ने उसको बहका कर लेकर गए। और 35 साल से आंदोलन करते हैं दिल्ली में सब
कोई पार्लियामेंट में गया? हर बार कहते हैं कि पार्लियामेंट में जाएंगे, कोई गया? लेकिन किसी बालक से बयान दिलवाया शाम को 7 बजे और वो सुबह 13-14 घंटे बाद में वो लाल किले की कोठी में बैठा दिया जाए। ਤਾਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਸਿੱਧੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਧਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਰੇੜਕਾ ਅਜੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਰੁਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੋ ਟੁਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ नहीं होंगे। बातचीत का निर्णय तब होता है जब आप किसी कानून में कोई आपत्ति बताओ। कानून में किसान के विरुद्ध क्या है ये तुम बताओ। फ्लैट कहोगे कानून हटा दो, तो ऐसे थोड़ी होता है कि कोई भीड़ इकट्ठी हो जाए और कानून हट जाए। ये तो रखना पड़ेगा अपने को कि भाई आखिर कौन सा पॉइंट है जो किसान के विरुद्ध जाता है। सरकार समझने को तैयार है, सरकार संशोधन करने को तैयार है, सरकार चर्चा करने को तैयार है, आज भी तैयार है। प्रधानमंत्री ने भी कह दिया, तो किसान यूनियन आंदोलन करती रहे उससे क्या होगा। कुल मिला के चर्चा जब सरकार करना चाहती है तो चर्चा में बिंदु बताना चाहिए उनको। हम लोग उन बिंदुओं पर बात करने के लिए तैयार हैं। सर एक बड़ा सवाल ये बनता है, इनके पास काफी पैसे एसी लगाए जा रहे हैं पंडालों में, आपको नहीं लगता? कोई बड़ा सवाल नहीं है। कुल मिला के किसान यूनियन अगर किसानों की हिमायती है तो उन्हें चाहिए किसान को तकलीफ कहाँ है ये सरकार को बताए। सरकार उस पर चर्चा करने को भी तैयार है, जरूरत पड़ेगी तो। ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਖੂਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਭੀੜ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ ਇਹ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਉਸੇ ਭੀੜ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ ਲੋਕ। आज इस तरह चलता रहा क्योंकि उत्थे एक संघर्ष नहीं, एक रेवोल्यूशन है, एक क्रांति है। उनका स्टेटमेंट अहंकार का द्योतक है, एक घमंड, लोकतंत्र का अपमान है। आप जनता अपना आक्रोश व्यक्त कर रही है। हजारों लाखों की संख्या में देश के कोने कोने में लोग इकट्ठा हो रहे हैं और कह रहे हैं ये तीनों कृषि कानूनों को वापस लो, ये खेती को और देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर देंगे। आप कह रहे हैं ये भीड़ है, और भीड़ कोई भी इकट्ठी कर सकता है। तो क्या चाहते हैं आप कि भीड़ भर से भीड़ करना चाहते हैं? आप क्या इरादा है आपका? और मैं समझता हूँ कृषि मंत्री का ये बयान बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है और मैं इस बयान की